மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். லிமிட்ஸ் definition. A function f defined on a set S containing the open interval c comma d is said to tends to or approach a number L as x tend to or approaches c from the right or from the above. Given epsilon greater than 0, we can find a delta greater than 0 such that c less than x less than c plus delta, which implies the absolute value of the difference between f of x and L is less than epsilon. In symbol, we then write limit of f of x equal to L when x approaches c from the right. எப்போ எல்லாம் சிக்கும் சி ப்ளஸ் டெல்டாவுக்கும் இடையில டெல்டாங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்பியர் ஆகுதோ அப்போ எல்லாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எல்லுக்கு இடையில எப்சிலன்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எப்சிலனோட கம்மியான ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்பியர் ஆகும். அப்படி அப்பியர் ஆனதுன்னா எக்ஸால் சிஐ வலதுபுறம் இருந்து நாம் நெருங்குகிற போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ற சார்பு எல்லை நெருங்கும். எல்லுங்கிறது லிமிட் பாயிண்டாக அமையும். Similarly, we can define the limits from the left. A function f defined on a set S containing the open interval b comma c is said to or tends to or approaches a number L as x tend to or approaches c from the left. If given epsilon greater than 0, we can find a delta greater than 0 such that c minus delta less than x less than c, which implies the absolute value of the difference between f of x and L is less than epsilon. Limit of f of x equal to L when x approaches c from the left. அதே போல c-ஐ இடதுபுறமாக நெருங்குகிற போது f of x என்பது எல்லை நெருங்குமோ. இது அப்படி நெருங்குகிற போது இங்கே டெல்டாங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்பியர் ஆனதுன்னா எப்சிலனோட குறைவான டிஸ்டன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கும் எல்லுக்கும் இடையில எப்பயுமே அமைந்திருக்கும். Theorem. Let f be defined on the open interval c comma d, then limit of f of x equal to L when x approaches c from the right, if and only if for every sequence xn where xn greater than c for all n belongs to n converging to c, the sequence f of xn converges to L. There is a close relation between the function of the limit and the converging concept of the sequence. அதாவது கன்வர்ஜென்ஸ் அதுக்கும் லிமிட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனுக்கு இடையில உள்ள மிகப்பெரிய தொடர்பு தான் இந்த தியரம். Assume that limit of f of x equal to L when x approaches c from the right and x sequence xn with xn greater than c for n belongs to n such that xn tends to c. xnங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸு சிஐ நெருங்குகிற போது xnக்கு சிங்கிறது லிமிட் பாயிண்டாக இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லுங்கிறது லிமிட் பாயிண்டாக இருக்கும். எப்போ when x approaches c from the right அப்படின்னு நம்ம அசம்ஷன் பண்ணிட்டோம். அப்படி இது கிடைக்கப்படுகிறது எப்போ சீக்வன்ஸை வந்து நம்ம சிஐ நெருங்குகிற போது தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் லிமிட் ஃபார் தி சீக்வன்ஸ் xn அப்படி இருந்ததுன்னா வி எக்ஸிஸ்ட் லிமிட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம், அசம்ஷன் பண்ணிக்கலாம். சின்ஸ் லிமிட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் வென் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் சி ஃப்ரம் தி ரைட் இப்படி இருக்கிறதுனால இப்படி எடுத்துக்கிட்டதுனால therefore given epsilon greater than 0 we can find the delta greater than 0 such that c less than x less than c plus delta, which implies the absolute value of the difference between f of x and L is less than epsilon. This is a definition. இந்த அசம்ஷன் பண்ணதுனால இந்த டெஃபினேஷன் இந்த லிமிட்டுக்கான டெஃபினேஷனை இங்கே எழுதியிருக்கோம். இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஒரு டெல்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு எப்சிலன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறப்போ கட்டாயமாக ஒரு டெல்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். த டெஃபினேஷன் ஃபார் தி லிமிட் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம். Again, since xn tends to c, there exists and the limit for the function xn.
xnக்கு cங்கிறது ஒரு லிமிட் இருந்ததுன்னா therefore corresponding to above delta greater than 0 we can find m belongs to n such that the absolute value of the difference between xn and c less than delta whenever n greater than or equal to m, that is c minus delta less than xn less than c plus delta whenever n greater than or equal to m. This is the definition for the sequence, converging sequence. A sequence இதிலிருந்து இதை எழுதலாம். கன்வர்ஜிங் சீக்வன்ஸ்னால் என்னங்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா அந்த டெஃபினேஷனை இங்கே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். எப்போ எக்ஸ்என்னுங்கிறது சியில் இருக்கிற போது அல்லது எக்ஸ்என்னுங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு சிங்கிறது லிமிட்டாக இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்என்னுக்கு எல்லுங்கிறது ஒரு லிமிட்டாக இருக்குங்கிறத நம்ம கேட்குறோம். அதை தான் இங்கே செய்துட்ருக்கோம். ஸோ எக்ஸ்என்னுக்கு வந்து எக்ஸ்என்னுங்கிற சீக்வன்ஸுக்கு சிங்கிறது லிமிட்டாக இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்என்னுக்கு எல்லுங்கிறது லிமிட்டாக இருக்கும். அல்லது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்என்னு ஒரு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆனிச்சுன்னா அங்கே ஒரு கட்டாயமாக ஒரு சீக்வன்ஸு எக்ஸை நெருங்குகிற போது சீக்வன்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம சீரமாக அமைந்திருக்கிறது. அதனால் சீக்வன்ஸ் an is said to converge to a number L or tend towards L if given any epsilon greater than 0 there exists a m positive integer such that the absolute value of the difference between a and L less than epsilon for all n greater than or equal to m. The number L is called the limit of the sequence. If given any epsilon greater than 0, இங்கே வருங்க எப்போ எல்லாம் இந்த சீக்வன்ஸ் a1 a2 a3 and so on there is a relation between the one corresponds between the natural number and the sequence. அப்படி இருந்ததுன்னா எப்போ எல்லாம் நம்ம ஒரு எம்மை பிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோன்னா அங்கே ஒரு எப்சிலன் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் இந்த சீக்வன்ஸில் ஒரு சீக்வன்ஸ் போயிட்டே இருக்குது, அப்படியே போயிட்டே இருக்குது, எதை நோக்கி போயிட்டுருக்குன்னு சொன்னால் எல்லை நோக்கி போயிட்டுருக்கு. அப்படி எல்லை நோக்கி போயிட்டுருக்குன்னு சொன்னோன்னா நீங்கள் இடையில ஏதாவது ஒரு எம்முங்கிற ஒரு வேல்யூவை இந்த மாதிரி கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதோட பெரிய நம்பர் ஏன்னா என் இஸ் இன்ஃபைனைட் டேர்முக்கு போயிட்டே இருக்கும். ஃபிக்ஸ் பண்ணினாலும் அங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுதான் இந்த சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜென்ஸ் சீக்வன்ஸாக இருக்கிறதுக்கான கண்டிஷன்ஸ். The number L is called the limit of the sequence, that is an must be lie between L minus epsilon and L plus epsilon for some stage onwards. அதுக்கப்புறமாவும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு சிறிய டிஸ்டன்ஸ் எப்போ பார்த்தாலும் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா எதுக்கு இன்பிட்வீன் ஏஎன் அண்ட் எல்லுக்கு இடையில ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எப்போ பார்த்தாலும் இருந்துகிட்டே இருக்குது. நீங்கள் வருங்க என்ன இன்ஃபைனைட் ஸ்டேஜ் போகிறப்போ எம்முங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எந்த ஒரு எம்மை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணினாலும் அங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா அப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லுக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதனால் அந்த டெஃபினேஷன் தான் நம்ம வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணிடுறோம். From 1 and 2 for all n greater than or equal to m, the absolute value of the function f of the difference between f of x and L is less than epsilon whenever f of x tends to L. Conversely, assume that f of x does not tend to L as x tends to c from the right. We shall then show that there exists a sequence xn of real numbers greater than c that converges to c and is such that the sequence of f of xn does not converges to c. f of xங்கிறது லிமிட் கிடைக்கப்படலைன்னா அதில் எக்ஸ்என்னில் அமைந்த ஒரு சீக்வன்ஸுக்கும் லிமிட் கிடைக்கப்படாது என்று நாம் அசம்ஷன் பண்ணிடலாம். Since f of x does not tend to L as x tend to c from the rights, therefore there exists an epsilon greater than 0 for which no delta works in the sense that whenever delta greater than 0, we may choose there is at least one x in c comma c plus delta open interval such that the absolute value of the difference between f of x and L is greater than or equal to epsilon. அங்கே ஒரு இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டைவர்ஜென்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த சீக்வன்ஸ் டைவர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸை தான் இந்த greater than or equal to epsilon சொல்கிறோம். For each n belongs to n, choose an xn belongs to c comma c plus delta open interval such that the absolute value of the difference between f of x and L is greater than or equal to epsilon.
clearly xn tends to c, but f of xn does not tend to L. There is a divergence between f of x and L. அதான் கிடைக்கப்பெறவில்லை என்று கூறுகின்றோம். அடுத்ததாக definition. Let f be a function defined on some neighborhood n of C, the neighborhood n of C, except possible at x equal to C. இங்கே இந்த Cல வந்து நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணலை. f is approach a limit L as x approaches C. x நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி C வந்து x ஆல் அப்ரோச் அணுகிற போது C x ஆல் அணுகிற போது f of xங்கிறது எல்லை அணுகும். அதுதான் அது எல்லுங்கிறது எல்லை புள்ளியாக அமையும். f is approaches a limit L as x approaches C for every epsilon greater than 0 there is some delta greater than 0 such that 0 less than absolute value of the difference between x and c less than delta. இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா அங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா அங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இல்லை, டெல்டாவோட குறைவான ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட்சத்தில் எப்சிலனோட குறைவான ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருந்துச்சுன்னா ஃபார் ஆல் வேல்யூக்கும் எக்ஸோட எல்லா வேல்யூக்கும் இந்த சியை வந்து எக்ஸால் அணுகுறீங்க. நீங்கள் அப்படி அணுகிற போதெல்லாம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா லிமிட் ஆஃப் f of x equal to L when x approaches C. அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம். ஸோ இந்த அளவில் இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்து கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம். வணக்கம்.